नमस्कार. जागृत गोव्याच्या विजनरी लीडर या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. माझ्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट दीपक करमलकर, गोवा SC/ST कमिशनचे चेअरमन आणि गोव्यातील गाकुवे चळवळीतील एक अतिशय सतत कार्यरत असलेले एक कार्यकर्ते. सर, आपलं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत. आपलं पण आहे. गेली 2 वर्ष तुम्ही SC/ST कमिशनचे चेअरमन म्हणून कार्यरत आहात. त्याआधी तुम्ही जवळजवळ 40-45 वर्ष गाकुवे चळवळीमध्ये सामान्य कार्यकर्ता ते एक नेता इथपर्यंत तुम्ही काम केलेलं आहे. म्हणजे ट्राईब्स ऑफ गोवा असो किंवा गावडा कुणबी वेळीप धनगर महासंघ असो, या सगळ्या चळवळी तुम्ही पाहिलेल्या आहेत. आणि गोव्यातील आदिवासी चळवळ एक शून्यातून आजपर्यंतचा प्रवास तिचा कसा झालेला आहे त्याचेही तुम्ही जवळून साक्षीदार आहात. अशा पार्श्वभूमीवर तुमचं SC/ST कमिशनचं चेअरमन होणं हे एक लक्षवेधी ठरतं. या कमिशनबद्दल तुम्ही काय सांगाल की हे कमिशन कसं काम करतं आणि एकूणच अन्याय निवारण न्यायालय म्हणून त्याची काय काय जबाबदारी आहे? Thank you, sir. I really thank you for coming here and taking this interview over here. I really appreciate you because for the last more than 40 years, when I was there working for the cause of our people, ST people, in the association Gauda Kunbi Veid Dangar Federation, I have seen you closely. You was there. You was helping all our ST people, and now you are the inspiration of all the people, including me. Thank you. Yeah. So I was there in 1980 when the Gauda Kunbi Veid Dangar Federation was established, and people was finding little bit problem for creating and obtaining ST certificates. So that time our advocate Guru Shirodkar plus Durgadas Gaonkar was there and many other leaders. They established the Gauda Kunbi Veid Dangar Federation. And of course at the village level, I was there at the village level, Karmali. There one more our big leader, Mr. Chandrakant Vargaonkar from Karamboli, he has appointed me as the General Secretary of the Gakuvid. And from there I was doing my duty, means as a though I was a teacher, but during I was getting lot of time working for the cause of STs. So from that time onwards I was studying simultaneously and then working for the cause of the people. And from 1980 even till date, means I become the commissioner at June 2022. When that time I was there in the. So what I feel is that since I have worked in between, I have done my studies. That's why sometimes I was not able to do some work for the cause of ST. But whenever I have got time, I have done the justice to the people, and I feel that it's a reward, it's an award of I have worked so many years for the cause of ST. Maybe the good luck, I was appointed as chairperson of the Goa Commission for SC/ST. Now after taking the charge of Goa Commission for SC/ST, I have seen here Goa Commission usually it works like this. See, our ST people is having any problems, the ST people, they comes here with their grievances. Now the grievances is like it could be disposition, land disposition. त्यांका ते प्रॉपर्टील्यान त्यांका बाहेर धांवडोवपाचो प्रयत्न करता. खूब अशे वेळार त्यांका प्रमोशन, आमचे खूब अशे गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा त्यांका प्रमोशन मेळना. मागीर usually लँड डिस्प्यूट वाटेचे ओके वाटेचो प्रॉब्लेम असता, वाट मेळना तांकां.
मागीर कास्ट बेस्ड रिमार्क्स, जाती विदेयी शब्द, मागीर असॉल्ट, अशे तरेनी खूब अशे कंप्लेनी तांकां जेंका कोणाक आसा ते गोवा कमिशनाक घेवन येता. आनी मागीर ते कंप्लेनी घेवन आयल्या नंतर हांव ती स्टडी करता आनी तो रिस्पॉन्डंट आहा कोणी ताजेर अन्याय केला ताका आपयता आनी मागीर हियरिंग घेता आनी मागीर तो कोर्ट कसो प्रोसिजर करता आनी रेकमेंडेशन दिता. आनी ते रेकमेंडेशन दिता, ते रेकमेंडेशन बेस्ड ऑन दॅट रेकमेंडेशन इट्स गोईंग टू द गव्हर्मेंट. आणि I found that recommendation are being upheld. So there is no problem as such. So this is one way how Goa Commission works. Now there are many matters coming. The land डिस्पोजिशन मॅटर म्हणजे काय आहे, आमचे कडेन जमीन आहा, आमच्या एसटी लोकां कडेन जमनी आसा आणि हे जमनी पळय आमच्या एसटी लोकां कडेन आसा ते फाटली खूब जनरेशनां म्हणजे 2 जनरेशनां 3 4 जनरेशनां आदी आमच्या लोकां कडेन जमनी आसा. थोडे जमनी त्यांचे ते ओनर म्हणून आसा, पूण खूब अशी जमनी आसा ते पळयता, ते एग्रीकल्चर काम करता, ते कल्टिवेशन करता ते जमीन. आणि हे आमचे हे लोक आसा ते काम करूंकूच उरले, ते कल्टिवेशन करूंकूच उरले, ते डॉक्युमेंटाचेर केन्ना लक्ष वचोंक ना तेंचे. आणि त्या वेळार ते जमनीक तितको डिमांडूय नासलो, काय अजिबात डिमांड नासलो, कोणाक नाका आसले ते जमनी. पण आमच्या लोकांक कित्याक जाय आसले ते एग्रीकल्चर करताले, ते काम करताले, कल्टिवेशन करताले. म्हणून आमचे एसटी आहात ते सगळे लोक आहात ते चड हे एग्रीकल्चर. आता म्हणजे तुमच्या जर केसेसवर नजर टाकली तर सर्वाधिक केसेस या जमीन विषयकच दिसतात. म्हणजे गोव्यात उदाहरणार्थ कुळ, मुंडकार, भांडकार हे जे काही रिलेशन आहेत त्या सगळ्या संघर्षातून हे प्रकार पुढे येतात का? काय नेमकं जमीन विषयक प्रकरण जास्त असण्याचं कारण काय? म्हणजे आमच्या लोकांकडे जमिनी आहे, लोक कल्टिवेशन करीत आहे, पण कागदावरती केव्हा दृष्टी गेली नाही. डॉक्युमेंटेशन सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आहे, त्यांचे भुरगीं आसा ती कामाक आसा, गव्हर्नमेंट सर्वंटूय आसा थोडी, पण तरी आसतना डॉक्युमेंट कशे करपाचे हेजेर लक्ष वचोंक ना. आणि एनक्रोच पण जावंक ना केन्ना कोण, कित्याक आदले ते भाडकार मुणकार गे टेनंट आणि भाडकार त्यांचे रिलेशन एकदम बरें आसलें. आदले पळय जे भाडकार आसले सगळे आणि हे मुणकार ते एकदम बरे आसले. आता माझो बाबा घे तो मुणकार आसलो, टेनंट आसलो तो, आणि आमचे भाडकार आसले, तेंचे कडेन तेंचे रिलेशन एकदम बरे आसले आणि ते रिस्पेक्ट दिताले, ते मान दिताले, तेंचे सांगता ते आयकताले. आताचे जनरेशन जावं हे 1-2 जनरेशन आमी शिकले, आमी रूल पळयले, आमी वाचले, आमकां कळ्ळें ते कितें ही प्रॉपर्टी आसा ते आता व्हॅल्यू येयलो, हांकां डिमांड येयलो म्हणटूच लोकांचे जे कोण आसा न्हू तेंचे लक्ष वचोंक लागले त्या प्रॉपर्टीचेर. आणि जे नाव नासल्या ते प्रॉपर्टी ते प्रॉपर्टीचेर एनक्रोच करपाचो प्रयत्न जालो. मे बी समटायम तो ओनर आसा तो हे करतालो, मे बी समटायम दुसरे आसा ते एनक्रोच करताले. आणि कांय पॉझेशन नो डाउट आमच्या लोकां कडेन पॉझेशन आसा, पण ते पॉझेशन प्रूफ करपाक जाय, पॉझेशन प्रूफ करपाक जाय. सो गोवा कमिशनाक एक असलो प्रोविजन आसा की जेन्ना कोणूय आमच्या एसटीक तर धांवडायता प्रॉपर्टींतल्यान तो हांगा येवंक शकता तेजे घराणें घालून, आणि आमी मागीर ताणें फक्त पॉझेशन म्हणून प्रूफ करपाक जाय. सो पॉझेशन प्रूफ करपाक ताचे कडेन थोडे डॉक्युमेंट आसपाक जाय, जशे लायसन आसूंक जाय. सपोज काजूची प्रॉपर्टी जाल्यार लायसन, ज्यूस एक्सट्रॅक्शन लायसन आसपाक जाय. मागीर रेंट रिसिप्ट आसूंक जाय. जेन्ना कल्टिवेशन करता तेन्ना कितें तरी रेंट दिताले भाडकाराक, ते 1975 नंतर बंद जाले, ते रेंट रिसिप्ट आसपाक जाय. जाल्यार आमी केन्ना झाडां घालता, प्लांट घालता, त्याचो हे आसपाक जाय,
रिसिप्ट असपाक जाय, जावं आमी आतां कितें प्रॉडक्ट विकता ते सगळे म्हणजे एका म्हणटा पॉझेशन डॉक्युमेंट फॉर्म नंबरार नाव आसूंक जाय, अदर रायट कॉलमांत टेनंट म्हणून. सो दीस आर ऑल पॉझेशनरी डॉक्युमेंट. हे पॉझेशन डॉक्युमेंट आसपाक जाय. हे पॉझेशन डॉक्युमेंट जर आसले जाल्यार तुवें टेनंट सुद्दां नाव ना जाल्यार चलता एक वेळ फॉर्मार. हे पॉझेशनरी डॉक्युमेंट आसले आनी तर गोवा कमिशन दिता जाल्यार आमी ताका न्याय दिता. अशी किती प्रकरणं आली तुमच्या या 2 वर्षाच्या आमच्या 2 वर्ष सध्या तरी एक जवळ 20 एक प्रकरण आसा, चालू आसा ते प्रकरण. आताच हांवें एक दोन केसी हँडल केली, ते जाले कळ्ळें न्हू. आमच्या एसटीच्या फेवरात जाला ते, म्हणजे ताजे कडेन थोडे रेंट रिसिप्ट आसले, विटनेस हे केल्ले म्हणून ताका हे केलें ताका कळ्ळें न्हू. म्हणजे तेज्या कायद्यान ते तेज्या बाजून हें जालें. सो डिस्पोज म्हणजे ताका हांवें भायर उडोवंक दिवंक ना. अशें आतां सतरा 18 आसा केसी, ते चालू आसा कळ्ळें. म्हणजे ते आतां भोवतेक 1-2 वर्सांनी जातले, ते डिस्पोज जातले ते. अच्छा, दुसरा प्रकार आहे की ॲट्रॉसिटीज. यामध्ये गोव्यात ॲट्रॉसिटीजचं नेमकं काय स्वरूप आहे आणि ते कशा स्वरूपाच्या तक्रारी तुमच्याकडे येतात? जमिनी बाबतीत ही पण ॲट्रॉसिटीजच आहे. ओके, ॲट्रॉसिटीज. आणि ॲट्रॉसिटीज म्हणजे किती, सेक्शन 3 आहे. सेक्शन 3 SC ST ऍक्ट ॲट्रॉसिटी सेक्शन 3 आहे. आणि त्याच्यावरती सेक्शन 3 मध्ये लिस्ट आहे, लिस्ट. त्या लिस्ट म्हणजे काय आहे, आता जमिनीविषयी तर म्हणतो जाल्यार रॉंगफुल डिस्पोजेशन, रॉंगफुल म्हणजे डिस्पोजेशन कोणी केली ही ॲट्रॉसिटीज आहे. मग कास्ट बेस्ड रिमार्क्स म्हटलं तर कोणी, ही पण ॲट्रॉसिटीज आहे. असॉल्ट कोणी केलं कोणी, ही पण ॲट्रॉसिटीज आहे. मग वाट अडवली म्हणजे कोणी ST लोकांची, नॉन ST लोकांच्यावर अन्याय केला ST, हे पण ॲट्रॉसिटी. हे सगळे केसेस ॲट्रॉसिटीज. जातीवाचक शिवी, जातीवाचक शिवी तुम्ही बघितला असेल. जातीवादक शिवी मीन्स ती जातीवादी शिव करू शकत नाही, ती पण ॲट्रॉसिटीज आहे. पण काय आहे ते आमच्या सेक्शन मध्ये ते यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट ही हॅज ऑटर्ड दॅट in the public and in the insulting manner. Then only the atrocities is taking place. Sometimes people are not uttering in insulting manner and not in a public. So it is not considered in that atrocity. It's as per the High Court judgment. ओके. दुसरं महत्वाचं कमिशनचं काम आहे की नोकरीमध्ये अनेकदा रोस्टर नियमितपणे पाहिले जात नाहीत, त्यामुळं अनेकांच्या बढत्या प्रमोशन रखडली जातात. या संबंधीच्या प्रकरणात तुम्ही म्हणजे काय नेमकी प्रकरणं तुमच्याकडे येतात? आता बहुतेक 10 वर्ष झाले असेल आमचे गोवा कमिशन. आणि बहुतेक लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स माझ्याजवळ आले. आणि मग मी पहिला म्हणजे काय केलं की आय हॅव टोल्ड देम टू कम विथ द पोस्ट बेस्ड रोस्टर, रजिस्टर रोस्टर. आणि खूप बघितल्यानंतर मला असं कळून चुकलं की ते मेंटेन केलेलं नाहीत जास्त लोकांनी. आमचा पोस्ट बेस्ड रोस्टर आहे. हे पर्पजली झालंय का निग्लिजन्स काय? नाही, ते पर्पजली नेग्लिजन्स ते मला माहित नाही. पण मला एक माहित आहे, मी त्यांना त्यांची चूक दाखवून दिली आणि एकदम नाईसली दे हॅव टेकन इट व्हेरी सिरियसली अँड दे हॅव करेक्टेड अँड स्टील दे आर करेक्टिंग. दॅट इज व्हॉट आय ऑब्झर्व. आता आपण म्हणतो हे इंटेन्शनली काय नॉन इंटेन्शनली, मला हे पण सांगायचं आहे. देर आर सम रूल्स, ओके, ते त्यांना माहित नव्हतं. मी जेव्हा चार्ज घेतलं तर मग 7-8 डिपार्टमेंटाचं क्लॅरिफिकेशन मला आलं. एक एक्झाम्पल मी सांगतो. क्लॅरिफिकेशन काय आलं की पोस्ट त्यांची कॅटेगरी असतो, C आहे, A आहे, B आहे. C म्हणजे काय ते LDC UDC क्लार्क, LDC UDC हेड क्लार्क. आणि AB म्हणजे त्याच्यावरती असिस्टंट डायरेक्टर. म्हणजे आता हेड क्लार्क पोस्ट घ्या. हेड क्लार्कची फिडिंग कॅटेगरी काय, UDC. 3 वर्ष असायला पाहिजे, प्रमोशन मिळालं. पण बहुतेक डिपार्टमेंटला माहित नव्हतं की त्याला प्रमोशन द्यायचं काय नाही द्यायचं. कारण ते लोक काय म्हणायचे, सर हा
हा झोन ऑफ कन्सिडरेशन मध्ये येत नाही म्हणून आम्ही त्याला प्रमोशन दिलं नाही. ओके. पण गोवा हायकोर्ट, ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ गोवा अँड ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ ट्रायब्युनल ह्यांचे जजमेंट आहे. ओके. काय जजमेंट आहे? ही जजमेंट असं आहे की सी कॅटेगरीला झोन ऑफ कन्सिडरेशन लागत नाही. म्हणजे सिनियरिटी मध्ये म्हणजे समजा एक वॅकन्सी आहे ती म्हणजे 5 नावं येतात. म्हणजे त्या 5 नावात समजा एक वॅकन्सी आहे आणि तिकडं ST पण आहे आणि तो झोन ऑफ कन्सिडरेशन मध्ये येत नाही तर त्याला ही विल नॉट गेट द जॉब. ही विल नॉट बी कन्सिडर्ड. ओके, इफ इट इज अ सी कॅटेगरी. पण जजमेंट आहे असं whether he comes in zone of consideration or not. If he is a C category, then he should be given that. He should be considered. Okay. Provided he should be qualified and his ACR should be good. If he is satisfied that, then he should be considered. So then after I have passed one judgment, and after the judgment I think many of the department have followed that. Okay. And they got the promotions. Many department like agriculture, okay, and other department, they have already given that promotion based on my judgment. अशी काही किती प्रकरणं आली होती तुमच्याकडे? पहिले मी जेव्हा बसलो 7-8 आली एकाच महिन्यात. अच्छा. मग काय ते आय हॅव स्टडीड दॅट. म्हणजे इकडे काय कधी पुश एनी इश्यू यू हॅव गॉट, यू हॅव टू स्टडी इन डिटेल. बरोबर. सो आता पण काय ते लास्ट डे 2 days back I have called one meeting. Okay, काय होतं in the paper many people are putting that STs are having so many problems. They just write the problems. Okay, not in details. No, not in detail. Just write the problem. 10 to काय म्हणतात ते फॉरेस्टा विषयी प्रॉब्लेम आहे, प्रमोशन विषयी प्रॉब्लेम, ट्रायबल सब प्लॅन विषयी, सगळे असे फक्त इतकंच असते प्रॉब्लेम. तर मी एक मीटिंग आपवली म्हणजे त्याच्यावरती काय कसं सोल्युशन करूया, काय करूया. मग आम्ही असं ठरवलं की याच्यावरती डिटेल स्टडी करायला. आणि डिटेल स्टडी करून, कारण आता फक्त बोलतात डिटेल स्टडी करून मग तो रिपोर्ट आहे तो गव्हर्नमेंटला, म्हणजे डिटेल स्टडी करून. ओके. मला एकदम एक्झॅक्ट बघायला पाहिजे काय कुठं आम्हाला प्रॉब्लेम होत एक्झॅक्ट. म्हणजे प्रॉब्लेम आहे, ST ला भरपूर प्रॉब्लेम आहे, पण वी हॅव टू प्लेस दॅट बाय टेकिंग द करेक्ट पॉइंट or correct clause and that we have to place before the government. So definitely we will be placing that. We are studying that issues. तुम्ही साधारणपणे 2022 पासून SC/ST कमिशनचे चेअरमन आहात. या 2 वर्षाच्या काळामध्ये तुम्हाला असं वाटतं का की आपण काहीतरी लँडमार्क जजमेंट पास केलेली आहेत? त्याचा उल्लेख कराल? लँडमार्क जजमेंट आहे, मी 2-3 केलं आहे. त्यात एक आहे काय जे एडेड स्कूल्स आहे गव्हर्नमेंट. आता गोव्यात जे एडेड स्कूल आहे ते सगळ्या एडेड शाळेमध्ये अनुदानित. आता गव्हर्नमेंटचं ग्रांट घेतो म्हणजे तिथं रिझर्वेशन व्हायला पाहिजे. बरोबर. सो not all aided school, but some aided school were following the reservation. Not all the aided school were. So I have issued notice to the, and after studying I come to know there are many institutions, aided institutions, including minorities, were not following the reservation policy. And we have recommended to the government, and we have issued the recommendation to the government, that is Director of Education, to, and याच्या पूर्वी पण तिने हे सर्क्युलर आहे ते डायरेक्टर एज्युकेशन मध्ये होते आणि त्यांनी पण इश्यू केले होते, पण कुठेतरी ते स्टक झाले. त्याचे परसू होला means it was not followed. So now I have given recommendation. I think recently government has
approved that ओके. recently, and that is a one landmark judgment. ओके. आणि दुसरा रिसेंटली काय होतं, जीएमसी रिझर्वेशन मध्ये एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन क्लिनिकल आणि नॉन क्लिनिकल. ओके. हे क्लिनिकल म्हणजे प्रेस्टिजियस आणि नॉन क्लिनिक म्हणजे एक दोन कॅटेगरी, अच्छा. प्रेस्टिजियस नॉन म्हणजे क्लिनिकल. आणि आता लास्ट इयर ऑनवर्ड्स दे आर at the time of admission counseling they are allowing only general student first. म्हणजे तिकडे काय 64 हे आहे, म्हणजे पहिले 36 ला अलाव करायचं ते. आणि हे 36 क्लिनिकल सीट आहे ना, हे ते that students is to take this clinical seat first, and so what remains is non-clinical. Okay. And our students, they always do not take that non-clinical. Okay, so then what happened, we have studied that matter, and I recommend to the government that roster have to follow. And I think government is now they are thinking, I don't know, it is now up to the government. Okay. See, I have done my duty by giving the recommendation. That accepting it, that is in the hand of government. My job is up to here. So that caste-based remarks. Okay. Caste-based remarks, you have seen recently what has happened in the Sankowad matter. तो मॅटर आला, जवळ आला, आजच झाला तो मॅटर. बरं. म्हणजे त्याच्यावरती झाला आणि तिकडे FIR पण फाईल केलं. ओके. SP गोवा साऊथ. आणि आता तो इन्व्हेस्टिगेशन पुढे चालू आहे. म्हणजे ही एक आहे केस. आणि आजच आणखी एक केस आली, काही उच्चारी गावडे म्हणून कोंड्याला. बरं. त्याच्यावर बरे कास्ट-बेस्ड रिमार्क्स. ओके. ती आत्ताच आली, वाचत होता, ती स्टडी करीत होता. ओके. हे जसं काम तुमचं ऍज ए कमिशनर चेअरमन म्हणून जसं न्यायदानाचं काम आहे, त्या व्यतिरिक्त या कमिशनची आणखी काही वेगळी जबाबदारी आहे का? हो हो हो. माय वर्क इज टू गिव्स द रेकमेंडेशन आफ्टर हिअरिंग द मॅटर. ओके. इट्स अ कमिशन. ओके. इट इज कोर्ट. Okay, commission. As per the some civil code power is given to it. And at the second week, it is my duty to safeguard our SC/ST people. So I am trying my level best to give awareness as far as I am possible. पण वर्षातून 2दा प्रोग्राम आहे that we are doing that. म्हणजे 9th ऑगस्टला वर्ल्ड ट्रायबल डे आहे, तो आम्ही प्रोग्राम करतो. बरं. आणि 15 नोव्हेंबरला बिरसा मुंडा जयंती, लास्ट स्केल आम्ही प्रोग्राम करतो. म्हणजे गोवा कमिशन 2019 पर्यंत मी बघितलं रेकॉर्ड प्रमाणे 20 साल सोडून देखील कोविड होतं ना त्यावेळी, पण 19, 21, 22, 23, 24 आतापर्यंत हे मोठे प्रोग्राम आहे. म्हणजे त्यांना चीफ गेस्ट वगैरे आमचे CM सर बी असतात आणि गव्हर्नर पण असतात. म्हणजे मोठे प्रोग्राम. आणि त्यामुळे त्या सोडून आणखी अवेअरनेस प्रोग्राम आम्ही करतात. स्मॉल लाईक गोईंग इन विलेजेस, इन वार्ड, गिव्हिंग देम सम स्पेशल डेलिब्रेशन. हे अवेअरनेस प्रोग्राम चालूच असते. ओके. म्हणजे एकूण कायद्याविषयीची माहिती दिली जाते का त्यांच्या अधिकाराविषयी नेमकी काय यामधून जागृती केली जाते? आता गोवा कमिशन म्हणजे तर कायदा येतोच. कायदा येतोच. बिकॉज हे बघ, दिस गोवा कमिशन इज लाईक अ लीगल बॉडी. ओके. सो व्हेनेवर आय गिव्ह एनी रेकमेंडेशन, they have to appeal, the other party respondent, they have to appeal to the high court. Okay. So that is one angle, legal angle. So another is the social angle. Okay. Social angle म्हणजे काय, मी बघतो त्यांचे काय प्रॉब्लेम आहे ते ऐकून घेते.
Now what happened, many people are coming here. Okay, so in the morning I am taking the cases. In the evening I am giving them time for people for entertainment. Means grievances with the grievances. मग ते ग्रेव्हिन्स येतात आणि मी त्यांचे प्रॉब्लेम आय एम ट्राईंग टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम्स. आणि टाइम मिळते केव्हा केव्हा तर त्यांना ते मला बोलवतात, नाहीतर मी त्यांना सांगतात गावात प्रोग्राम करायला. हे चालू आहे कधी. SC/ST कमिशन अस्तित्वात आल्यामुळं म्हणजे एकूणच राज्यातले जे काही आदिवासींचे असतील किंवा अनुसूचित जातींचे जे काही प्रश्न असतील ते सोडवायला मदत होते आणि एकूणच कायदेविषयक जागृती वाढते किंवा आपल्या हक्काविषयी जागृती वाढते, असं चित्र तुम्हाला दिसतंय का? बहुतेक काय आहे ना, डेफिनेटली काय आहे, दिस अवेअरनेस, वॉट एव्हर आय एम डुईंग अवेअरनेस at my own level, it is helping them lot in property matters. But one thing what happened, what I am expecting that, see, whenever I am giving any awareness, it should be passed on from one person to another person. पण मला असं वाटतं ते पास होत नाही. काय कारण असेल? आता हे बघा, कास्ट बेस्ड रिमार्क्स आहे तिकडं सांगवायला झालं. कास्ट बेस्ड म्हणजे असं एलिगेशन आहे, ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. पण आज आणखी एक आली कास्ट बेस्ड रिमार्क्स. म्हणजे काय होतं, सी, वी आर गिव्हिंग अवेअरनेस. म्हणजे मला नक्की काय म्हणायचंय, व्हेन आय एम गिव्हिंग अवेअरनेस, सो सम पीपल टेक्स इट, some people does not takes it. पण काय, जो प्रसंग जेव्हा आपल्यावर येतात, काहीतरी मी माहिती देतो कुठच्या अवेअरनेस विषयी, सो सम पीपल आर टेकिंग इट व्हेरी सिरियसली, सम पीपल आर नॉट टेकिंग व्हेरी सिरियसली. बट वेन इट कम्स टू यू, तोच इन्सिडेंट आपल्या घडतात आपल्याजवळ, तेव्हा त्याला जाग येतो. That time he is even during night time he is ringing me, he is asking me problem, he is asking me lots of solutions. असं असतंय. ओके. म्हणजे थोडक्यात SC/ST कमिशन अस्तित्वात आल्यामुळं नेमकं काय पॉझिटिव्ह घडतंय असं तुम्हाला वाटतं? पॉझिटिव्ह घडतं म्हणजे हे, wherever I goes, दिस इज माय कन्क्लुजन. मी बघितलं आता ते प्रॉपर्टी मॅटर्स आहे, मी आय एम व्हिजिटिंग देम. ओके, ते तिथलं भांडण होत असतं, तिकडं भांडण बंद होतं. मग तिकडं पुढं दॅट इज सीज बाय द कमिशन. जोपर्यंत मी न्याय देत नाही, ओके, तिकडे स्टॅटिस्को आहे. म्हणजे तिकडं व्हॉट यू मीन, ते मॅटर इज पेंडिंग. म्हणजे ते इकडं केरीला एक प्रकरण होते, तिकडे त्याच्याजवळ काय कागद वगैरे काय नाही ते पहिले. मग ते ओनर आले तिकडे, आणि तिकडे बाउन्सर पण आले होते, आणि मग देर वॉज लॉट्स ऑफ quarrels, fightings and all that, and they comes to me. I have visited there and I told them this matter is under my investigation, you please be cool till I give the judgments. Okay, I don't want any fighting or anything. म्हणजे मी, when I visited any place, okay, the matter becomes their status quo. ओके, हे प्रॉपर्टी मॅटर्स विषयी. आणखी मी कसलाही प्रॉब्लेम आला डिपार्टमेंट मध्ये, मी त्या हेड ऑफ डिपार्टमेंटला सांगितलं, समवेअर आय फील ते ऐकतात. ओके, म्हणजे मे बी आय एम पुटिंग देम इन अ व्हेरी नाईस वे. माझं एकच इंटेन्शन आहे, जो पण माणूस आहे आमचा एसटी, त्याचं काम व्हायला पाहिजे. मेन इंटेन्शन त्याचं काम व्हायला पाहिजे. एक प्रकारे SC/ST कमिशन हे सरकार आणि जनता यांना जोडणारा दुवा आहे असं म्हणता येईल. म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे वगैरे, तर म्हणजे लोक काहीतरी डिपार्टमेंट वगैरे काहीतरी
त्यांचं ऐकत नाही, त्याचं काम केलं नाही, मग युजली ते कोर्टामध्ये जातात. पण तिकडे आणखी एक प्रोव्हिजन आहे, गोवा कमिशन. ते गोवा कमिशन मध्ये जातात, कारण इकडे यायला जास्त पैशांची गरज नाही. बरोबर. ओके. आणि पीपल फ्रेंडली आणि इकडे कंपल्सरी ऍडव्होकेट पण ची गरज नाही. ओके, म्हणजे स्वतः आपली केस स्वतः घालू शकता. आणि इफ यू हॅव एनी वेलवर्स पर्सन, तो पण ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ओके, तो पण टाकू शकतात. ओनली थिंग, अ नॉलेजेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड ओव्हर हिअर, नॉट नेसेसरी ऍडव्होकेट ओनली. ओके, ओके, वन नॉलेजफुल पर्सन टू टेक दिस. ओके. ओके. एकूणच SC/ST कॉर्पोरेशन कमिशन गेली 2 वर्षे त्याचे चेअरमन म्हणून काम करत असलेले ॲडव्होकेट दीपक करमलकर सर यांनी आपल्या 2 वर्षाच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचे जजमेंट, अनेक महत्त्वाच्या केसेस आणि एकूणच गोव्यातील ॲट्रॉसिटीज संबंधीची प्रकरणं याविषयीची आम्हाला सविस्तर माहिती दिलेली आहे. दीपक करमलकर सर खरं तर 32 वर्षे शिक्षक असलेले, संगणक शिक्षक, अभियांत्रिकी, LLB, LLM असे बहुश्रुत आणि ज्यांचं अर्थशास्त्रामध्ये MA आहे असे बहुश्रुत व्यक्तिमत्व आज आम्हाला इथं चर्चेसाठी उपलब्ध झालं. आणि जागृत गोव्याच्या दर्शकांसाठी त्यांनी आपल्या या कमिशनची अतिशय सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. सर, याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. धन्यवाद. थँक्यू.